Sur les rivages ensoleillés de l'île de Djerba, un trésor ancien se cache parmi les oliveraies centenaires et les paysages pittoresques. Nous partons à la découverte d'une tradition séculaire ancrée dans le cœur de cette île tunisienne. Un voyage enchanté dans l'univers de l'huile d'olive. Dans les plis du temps, là où le sable rencontre la mer Méditerranée, l'histoire de l'olivier à Djerba s'entrelace avec les échos anciens des civilisations méditerranéennes. Remontons le cours des siècles pour découvrir le récit envoûtant de ces arbres emblématiques. Au premier rayon du soleil, des Phéniciens intrépides ont introduit l'olivier sur les rivages de Djerba, apportant avec eux non seulement des plants, mais aussi une culture millénaire. Les Romains, héritiers de cette tradition, ont perfectionné les techniques de culture, créant ainsi un héritage agricole qui perdurerait au fil des siècles. Sous les cieux changeants, l'olivier a survécu à des vagues de conquête, des Carthaginois aux Arabes, préservant son statut d'arbre sacré et nourricier. Les techniques islamiques ont enrichi sa culture, consolidant la place de l'huile d'olive dans le quotidien des habitants. Au gré des vents méditerranéens, Djerba est devenu un carrefour d'échanges, où des variétés d'oliviers et des secrets agricoles se sont mêlés. Les siècles ont façonné la silhouette des oliviers, témoins silencieux des échanges culturels qui ont inscrit leur empreinte sur cette île enchanteresse. Aujourd'hui, dans les champs dorés de Djerba, les oliviers portent les cicatrices du temps, leurs racines plongeant profondément dans l'histoire. Chaque brise apporte avec elle le murmure des civilisations anciennes, le doux récit de la survie et de la prospérité de ces arbres, faisant de l'olivier un symbole intemporel de la richesse culturelle et de la résilience à travers les âges. قبل نوضوا بكري ونمشوا للغابة على الكرارة وعلى الجمال ونهزوا السلالم والعائلة الكل. نوضوا الصباح بكري نقصدوا ربي العائلة الكل. كان الأولاد اللي يقروا يمشوا للمكتب واللي ما يقراش يلحق للغابة. وقبل نبدأ بكري وفي عقلنا مش كما توا وقت السرعة والماتريال موجود مش كما قبل. والسنة قلة الأمطار اللي لزت الناس باش تبدأ بكري على خاطر الشمس قوية. قبل بالقرون نتاع القر يديروهم زوز صوابع 3 صوابع ويخرطوا، والخرط بالقرون نتاع قبل موش مضرة. اللي يضر الزيتونة هي ضرب العصا. ضرب العصا يطيح العيون، والعيون كي يطيحوا تحبلها باش ترجع. والحقيقة توا حتى المشاة يعاونوا، وتوا ثم حدث ماكينات يتحطوا على ظهرك وتخرط كما المشاة بالفيبراسيون. هذاك باهية وخايبة. شنو باهية؟ تعاون ياسر، لكن شتى الزيتون ياسر. يلزمك الفرش على الأقل 5-6 متر على الكوبة. الصباح نفطروا بسيسة وبالتمر، وبعد تالي نشعلوا نديروا برية تاية ركرك، ما عندناش ما نخدموش بالوقت ولا بالساعة ولا نخدموا حرار. عينا نروحوا، والتطيب في الغابة على حطب، والماكلة تجي قبل من توا على الغاز. وفهمت واللمة فيها البركة. وقبل ثم جيران على عينك، والدنيا الغابة عامرة. قبل التحضير نحضروا عند السكاير ونحضروا كل القفاف والزوايد باش نمشي نخرط الزيتون في الغابة. ما عندناش كراهة وكراريط، ما عندناش. وبعد تالي تطورت الدنيا، بدينا على الكراريط، وبعد تالي ولاو كيمايين. والشباك زاد عدس شعير وعدسه كلهم على بالشباك على الزوايد، على البغالة وعلى البهايم وعلى البل.
لا جو قبل خير، قبل الريد حتى الرديل ما يزيدش الغابة، الخدمة وقو وطبعا ولا تردينات ولا حكايات ولا بعد تاخذ. طر زميتها وتمر ما كانوش يطيبوا، وتو حدث برشا حاجات وتبدل الجيل، هذا كل شيء ياكلوا سردينة شامية معجون. قبل ما هناش قبل المعجون كان العيش، هاك هو المعجون هاك هو المعجون واليوغورت العيش. ونسوي زاد هاك اللي عندهم مسوين عندهم در يرضع إشلام على ظهره ويحولوا من بلاصة لبلاصة. منين يرقد تتعلق في الزيتونة، ما الزيتون هنا متنقلة، خدمة جيرمان متنقلة، ورزق واحد هنا وواحد ترون هيك ساعة ساعتين يتحولوا وتنسى صغيرها معلق ثم لما ترجع له من غد قديش الواحد تنسى معلق في الزيتون. الزلماطي هذا يحمل العطش والشملالي لا، إذا كان عطش يحبس، وإذا كان روي يجري ليه، والزلماطي باقي يصبر شوي يعند شوي. وثم الزرازي شملالي وثم الزرازي زلماطي زاد، حتى الزلماطي فيه هو الأكثر الزلماطي الزرازي، والشملالي حتى هو فيه شملالي وكعب خشين كيف زرازي حتى هو. نقول الويب الدير زيت أكثر من الزلماطي خاطر كعب تخشينه، والزرازي هنا الأكثر كان في جبل يديروه موجود هنا في شيرة مدنيين، كان الجبل الفوق بين 11 وكل برغادي تلقي عندهم الزرازي ياسر. Le jour de la récolte. Les olives étaient méticuleusement triées, les feuilles et les brindilles rejetées pour laisser place à la pureté de ces joyaux méditerranéens. Une fois les olives prêtes, elles étaient acheminées vers le moulin, où commençait le balai du pressage. Avant de poursuivre notre exploration du processus de pressage, partons à la découverte du passé pour saisir pleinement l'essence de cette tradition. Les premiers murmures de cette pratique se dévoilent au sein des antiques huileries souterraines, plongeant ainsi dans les profondeurs de l'histoire. نشد مني ويحث مثل عمر المصر التوني. المصر التوني انت ما في سن بابا تجيف قاعدة 1918 تيسي تقدم تيسي اميدي كان الغي يطنض وكانوا نزل دي سازمور باش انا قوذي صولغم قيادي صالغم تجي يطنض قيل مدارده القيضة يفغلغم البرا. Nous sommes à l'intérieur de l'une de ces huileries souterraines, en l'occurrence l'huilerie Ben Yahyaten, à Warsiren, une huilerie appartenant à cette famille qui a tenu tout de même à préserver ce legs familial et à restaurer ce monument pour apporter, comme je disais, un témoignage édifiant sur une activité qui était jadis florissante. Les huileries souterraines parsèment l'île de Djerba, révélant l'importance de la production d'huile d'olive. Les habitants ont adopté l'architecture troglodytique pour maximiser les récoltes. Cette méthode garantit une température ambiante optimale
pour la transformation des olives. L'architecture souterraine était dictée par un impératif climatique favorable à la production, à une meilleure production de l'huile d'olive. L'huilerie souterraine de Beni Yahiaten est une huilerie souterraine, mais comme vous constatez, elle est construite en pierre. Contrairement à d'autres huileries souterraines très peu en nombre, comme par exemple la Masra souterraine de Jamalouta, creusée et taillée dans la roche. Ce qui n'est pas le cas pour la Masra de Beni Yahiaten. Vous voyez, elle est souterraine, oui, mais elle est construite. D'ailleurs, si on parcourt le territoire de l'île, chaque fois on croise la présence d'une coupole, à même le sol pratiquement, signe qu'il y a donc une huilerie souterraine. Et cette interaction, je dirais, intelligente, rationnelle, ingénieuse de l'homme avec son milieu. Donc, comme il a fait pour l'habitat, comme il a fait pour les autres lieux de production ou de vie, il a fait de même avec ces huileries souterraines qui lui assuraient quand même, ou qui lui permettaient de se pourvoir en huile nécessaire pour l'alimentation et pour la nutrition de la famille. À l'intérieur de Huileries, on peut observer un couloir d'accès. C'est là la seule voie permettant aux dromadaires et aux mulets de pénétrer à l'intérieur de l'huilerie. Bien que plutôt étroit, ce couloir est suffisamment haut pour permettre l'engagement des animaux. Une fois à l'intérieur, ils actionnent la malle sous laquelle les olives sont broyées. Il est important de noter que les bêtes chargées d'olives n'entrent pas réellement à l'intérieur de l'huilerie. Chaque propriétaire dépose son lot d'olives à travers des orifices depuis l'extérieur. Ces olives aboutissent alors dans des bacs cloisonnés disposés autour du broyeur. Ainsi, la conception architecturale de ces huileries satisfait parfaitement cette contrainte spécifique. Dans ce processus traditionnel d'extraction de l'huile d'olive, les olives le sont d'abord triées et lavées avant d'être broyées et malaxées dans une cuvette circulaire. Un mouvement giratoire, assuré par un dromadaire ou une machine mécanique, est utilisé pour écraser les olives dans une meule en granit ou en porphyre. Pendant le broyage et le malaxage, de l'eau chaude est ajoutée pour réduire la viscosité de la pâte et faciliter l'extraction de l'huile. La pâte obtenue, composée de jus de pulpe et de noyaux écrasés, est ensuite étalée dans des scourtins en jonc circulaire. Cette pâte est pressée sous une presse hydraulique pour extraire un liquide composé d'huile d'olive et de margine, eau végétale. Ce liquide nécessite ensuite une décantation, souvent effectuée par gravité, dans les huileries traditionnelles. À la fin du processus, on obtient de l'huile d'olive pure, ainsi que de la margine et des grignons. Ça donne une amertume, parfois une amertume qui est un peu sauvage. Si on a des olives, bien sûr, de haute qualité, ça peut donner des huiles d'olive de haute qualité si tout le processus, depuis donc, le champ jusqu'à l'huilerie et puis le conditionnement, et si toutes les bonnes pratiques sont respectées, on obtient bien sûr de l'huile d'olive de haute qualité. Au niveau de la cueillette, il ne faut jamais utiliser le bâton, le golage, ce qu'on appelle. C'est interdit d'ailleurs. Il ne faut jamais, dans le transport, il ne faut jamais transporter dans des sacs en plastique, des sacs utilisés. Il ne faut pas avoir aussi
transportés dans des camions, des camionnettes qui sont sales, qui ne sont pas propres, qui contenaient avant des choses qui peuvent donc polluer les olives, parce que si les olives sont polluées, automatiquement, bien sûr, on obtient une huile d'olive qui n'est pas donc de qualité. Il y a pour le moulin plusieurs systèmes d'extraction, mais on a particulièrement actuellement le système moderne qu'on appelle le système continu qui domine, parce que le système de la pression, il est quand même en voie de disparition. Ça existe encore des unités qui ont donc la pression, soit la pression, donc la faible pression ou la superpresse, mais le nombre le plus important et la capacité la plus importante, c'est surtout au niveau des systèmes continus. Généralement, le processus, là, au niveau du moulin, il est presque commun pour tous les systèmes. Il y a donc le broyage des olives, et puis il y a donc le malaxage, ce qu'on appelle le malaxage de la pâte, et puis il y a donc la centrifugation ou la pression pour les systèmes qui sont à pression, qui sont à superpresse. Donc, au cours de ces étapes-là, il faut bien respecter les bonnes pratiques pour avoir une huile de haute qualité, notamment au niveau de les olives doivent être donc bien nettoyées, lavées, etc. Au niveau du malaxeur, il faut qu'on ait des malaxeurs qui sont couverts pour que l'huile ne s'oxyde pas, que la pâte ne s'oxyde pas. Les ennemis de l'huile d'olive, c'est bien la chaleur, donc la température, la lumière et donc l'oxygène. Il faut optimiser la quantité d'eau ajoutée au niveau du décanteur parce que ça, c'est très important. Il ne faut pas ajouter une quantité excessive parce qu'elle peut provoquer le lessivage de ce qu'on appelle les composés les plus importants qui sont les antioxydants. Donc, il faut bien respecter toutes ces bonnes pratiques pour avoir une huile de haute qualité. L'huile d'olive était conservée selon des méthodes traditionnelles profondément enracinées dans le mode de vie local. Les jarres en argile étaient utilisées pour protéger l'huile de la lumière et de la chaleur, tandis que le stockage dans des endroits frais et sombres garantissait sa qualité. الخزينة الفسفارة قبل خير علاش؟ على خاطر السفرة خشيت وما تدخلش الضوء وتعمله في الظل في الخزائن قبل ديار قبل اللي بالغرفة والقبة والأخ نديروا في الخزائن خزانة ديما ظلمة بعد ما نخزنوهم 3-4 أيام نجيبوا الصرة فهمت شليقة بيضة كون قطن ونديروا فيها كم شيء لدم ونديروها في قاع السفري باش قاع السفري هاك المرجين يشرب اللي دم ويقعد لك 3-4 سنين ما يتبدلش لونه. La filtration naturelle et la consommation locale maintenaient sa fraîcheur, tandis que le transfert dans des récipients plus petits réduisait l'exposition à l'air pour préserver la saveur authentique de l'huile d'olive. La société Top Oliva, c'est une société de père en fils créée en 1991, spécialisée pour l'extraction d'huile d'olive, le conditionnement et l'export d'huile conditionnée en vrac. On travaille sur les qualités et sur la certification de l'ISO, l'IFS et BRC. Et aussi, on travaille sur l'huile biologique certifiée par EcoCert. Ce trésor méditerranéen millénaire incarne bien plus qu'un simple ingrédient culinaire. Riche en acides gras bénéfiques pour le cœur, en antioxydants et en propriétés anti-inflammatoires, elle protège contre les maladies cardiovasculaires, le cancer et les affections neurodégénératives. L'huile constitue une richesse pour la restauration en Tunisie et spécialement à Djerba.
Donc, nous donnons beaucoup d'importance à l'huile d'olive dans nos plats. Nous recevons beaucoup de satisfaction par rapport à l'huile qui est présentée à table. Le client il garde en mémoire en fait la qualité de l'huile. Ceci donne un impact positif à notre restauration. Tous les restaurants de Djerba, ils valorisent beaucoup l'huile d'olive. C'est une matière principale de presque de tous les plats tunisiens et djerbiennes. Presque tous les plats sont faits dans le hout, le ham, tous les plats sont faits avec l'huile. Je vois la belle-mère au même menu quand on prépare, même les petits déjeuners ou autre chose. On prépare avec l'huile d'olive. La base principale, c'est tous les plats, les couscous avec un bon huile d'olive, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et l'huile djerbienne, c'est une huile pure, bio, 100%. Ça, c'est la différence. Pas tout, parce que comme tu vas acheter en Europe ou autre part, sont mesclés, ne sont pas 100% bio. Ici, on a la qualité. En somme, l'huile d'olive est une source inestimable de bienfaits pour la santé et de beauté, perpétuant ainsi l'héritage précieux des oliveraies méditerranéennes. Comme le dit le dicton, rien ne se perd, tout se transforme. Cette huile est souvent transformée en savon naturellement doux et hydratant. Ce processus permet non seulement de réduire les déchets, mais aussi de préserver l'environnement en donnant une nouvelle vie à un produit autrefois utilisé. Si on revient à ce que faisaient nos grands-mères pour se mettre en valeur, pour garder leur beauté, pour entretenir leurs cheveux, leur peau, ils n'avaient pas ce qu'on a maintenant. Il se vend un peu partout, tout ce qui est crème, gel, etc., etc. Donc, ils utilisaient l'huile d'olive pour entretenir leurs cheveux, pour faire des masques pour cheveux, pour leur peau. Ils utilisaient l'huile d'olive pour hydrater leur peau, en me référant justement aux recettes qu'ils faisaient avant. La meilleure des huiles végétales, celle que le corps accepte. En fait, j'utilise l'huile d'olive âgée pour mes savons. Je le fais avec l'huile d'olive vieillie. Je l'ai appelée zir savon parce que, à la base, ici à Djerba, on conserve l'huile dans un zir. Le savon ainsi fabriqué est non seulement apprécié localement, mais il contribue également à la durabilité et à la préservation du patrimoine de l'île. Les coutumes des Djerbiennes Amazirs reflètent leur riche héritage culturel à travers une danse joyeuse et une célébration. En faisant le tour de l'olivier, un voyage spirituel empreint de respect pour cet arbre béni. Au milieu des chants et des cris de joie, ils expriment leur bonheur lors de cette occasion spéciale. Un aspect de cette tradition est le rituel de frapper les jeunes hommes avec des branches d'olivier, symbolisant leur préparation au mariage et à l'harmonie familiale. Ces coutumes reflètent le profond respect et l'appréciation des Amazirs pour l'olivier, symbole de stabilité, de bénédiction et d'unité familiale. L'histoire de l'huile d'olive s'étend comme une toile tissée par les mains habiles des anciens. C'est un savoir-faire, transmis avec une dévotion particulière aux générations futures. Un héritage qui lie le passé au présent et jette des ponts vers l'avenir.